वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई, जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई। दसां पातशाहियां दी पाक पवित्र पावन स्वरूप जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्या भागां वाले हो कि अमृत वेले तो गुरु चरनां च जुड़ के सतगुरु नौवें पातशाह दे पावन दरबार दियां हाजरियां भर के गुरु कीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। तुरकी अकाली बाणी श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो बहुत अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते हन। श्री मुखवाक दी दात गोजरी दी वार चों सानू प्राप्त हुई है। आओ मन बिरतियां कुछ समय लिए एकाग्र करके शब्द विचार नाल जुड़िए। ये शब्द विचार ब्रह्म विचार है, निरंकार दी विचार है। ब्रह्म विचार नाल जुड़न वास्ते शब्द विचार नाल जुड़न वास्ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी की बख्शिश पातशाह वालों बख्शिश किया गया पवित्र गुर मंत्र रसना दे नाल दोहराइए। आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सालोका कबीर मुकत द्वारा संकुड़ा राई दस वै पाई। सलोक गोजरी दी वार दा है। कबीर जी महाराज जी बचन उच्चारण कर रहे हैं। कबीर जी फरमाउंदे हन कि हे गुरमुखो प्यारिओ सुनो, मुक्ति दा जिहड़ा दरवाजा है वो बड़ा संकीर्ण कहिए बहुत ही सूक्ष्म है। राई दा दाना हुंदा ना कितना निके जे आकार दा हुंदा राई दा, कहंदे ओदे नालों भी 10 हिस्से बरीक है मुक्ति दा दरवाजा। पुछया कि मुक्ति दा दरवाजा है किहड़ा? क्योंकि बड़िया ने मुक्ति का स्वरूप वक्खो वखरे ढंग नाल वक्खो वखरे तरीकों नाल वर्णन किया। कोई कहता है जदों ये शरीर छुटदा ते मुक्त हो जाइदा, मरण तो बाद बंदा मुक्त है। कोई कहता जदों पुरख ते प्रकृति दोनों की समझ पै जाए कि पुरख जिहड़ा है वो प्रकृति तो वखरा है तो मुक्त हो जाता। वक्खो वखरे मतां मतांतरां ने मुक्ति का स्वरूप वक्खो वखरा दस्सिया, पर असल विच मुक्ति का मुख दरवाजा है ज्ञान, जिसनों तत्व ज्ञान कहते ने, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कबीर जी महाराज जिस दरवाजे की इत्थे गल कर रहे ने कि मुक्ति का दरवाजा इतना बारीक है कि राई दे दाने नालों भी 10 हिस्से बारीक है, वो दरवाजा है ज्ञान का दरवाजा, जिसनों ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है। क्योंकि ब्रह्म सूक्ष्म तो सूक्ष्म है,
ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਤੱਤ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਇਉਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੈ ਜਲ, ਜਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੈ ਅਗਨੀ। ਅਗਨੀ ਇਤਨੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਆਦਿਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਨੀ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਨ ਤਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਔਰ ਜਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਹੈ ਹਵਾ। ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹਵਾ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਤਨੀ ਸੂਖਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੱਤ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹਵਾ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤਵ ਸੂਖਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਹੈ ਅਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਸੂਖਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਢੱਪ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸੂਖਮ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਇਤਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 10 ਹਿੱਸੇ ਬਰੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਰਾਈ ਦੇ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਤਉ ਮੈਂ ਗਲ ਹੋਈ ਰਹਾ, ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉ ਕਰ ਜਾਈ। ਤੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹਾਥੀ, ਮੈਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਮਨ ਉਸ ਇਤਨੇ ਬਰੀਕ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੀੜੀ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ।
ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਆ ਬਾਹਰਲਾ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਮਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ? ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ। ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰੋਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਠ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪਸਾਉ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਮੋਕਲਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁ ਸਤਿਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਤਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਆਤਨੀਕਾ ਨਾਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਤਨੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਨਿੱਕਾ ਕਹੀਏ ਬਾਰੀਕ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ। ਨਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਨੂ, ਨੰਨਾ, ਛੋਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਨੰਨੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਨਾਨਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਹਲੰਤ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨੇਕ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹਲੰਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਨੂਆ ਹੋ ਜਾ, ਨਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾ, ਨੰਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਤਨਾ ਨੰਨਾ ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਲੰਤ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਹਲੰਤ ਤੇ ਹੀ ਨਾਨਾ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਨੂਆ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੰਨੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾ ਭਾਵ ਨਨੂਆ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਉਮੈ ਮਨ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਕਿਉ ਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਥੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਹਾਥੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਮਨ ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਇਤਨਾ ਅਸਥੂਲ ਤੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨੂਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ, ਸਥੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਨ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਪੈਰ 'ਚ ਚੁੱਭਦਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਉਮੈ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਇਸ ਸੂਖਮ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹਲੀਮੀ ਸਹਿਤ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਉਮੈ ਗਈ, ਜੋਤ ਰਹੀ ਸਭ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਤ ਰਹੀ ਸਭ ਆਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀਉ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸदैवी ਕਾਲ ਲਈ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪ੍ਰਭ ਸੰਸਾਰ ਪਾਇ ਕੈ, ਵਾਸ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੌੜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤਾਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਕ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਣਤੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਪਾਈਐ,
ਦੂਜੈ ਪਰਮੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਭਰਮ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਗਣਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਵੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਪ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੀ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਪ ਫਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਗਣਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਪਰਮੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਭਰਮਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਬੁੱਢ ਸੱਚ ਸਮੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਸਮੀਤਾ, ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈਐ, ਹਰ ਮੇਲ ਮਲੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਹਉਮੈ ਖੋਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈਐ, ਸਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈਐ। ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈਐ, ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈਐ। ਸਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈਐ, ਸਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈਐ। ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈਐ, ਸ਼ਬਦ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈਐ। ਹਰ ਮੇਲ ਮਲੀਤਾ, ਹਰ ਮੇਲ ਮਲੀਤਾ। ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲੀਤਾ, ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾ ਗਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਵਿਗਸੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛਪਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਗਸੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ, ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ।